وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 روز میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ ڈی جی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا نالا ڈیک ظفر وال کا دورہ۔ سیف انور جپن نے لیڈی اور سکروڑ کے مقام پر واقع حفاظتی بند کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں کی زیر صدارت پری اسموگ ایکشن پلان بارے اجلاس۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ڈاکٹر منزہ نسیم نے محکمانہ اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سرگودا میں مونسون بارشوں کا دوسرا سپیل۔ کمپنی باغ اور رحمت العالمین پارک کے انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک آپریشنل کر دیے گئے۔ چناب نگر میں مونسون بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ زراعت پر جی ایس ٹی اور ریونیو اتھارٹی ٹیکس ظالمانہ۔ کسان اتحاد نے حکومت پنجاب سے کولڈ اسٹورز کے کرایہ فوری کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کے شیر گھر سمیت تحصیل بھر میں سرپرائز چھاپے، متعدد فارمیسیز کو سیل کر دیا۔ خانقہ موڑ کے طلبہ نے مریض اسکاؤٹس کیمپ میں فلیگ آف آنر کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سرگودا ڈویژن انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 23 بیڈمنٹن چیمپئن شپ مردوں اور خواتین کے ٹیم ایونٹس میں ضلع سرگودا نے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2027 کے لیے 12 وینیوز کا اعلان۔ میگا ایونٹ جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ڈراموں کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ اول نمبر پر ہیں۔ بھارتی اداکارہ شہناز گل پاکستانی ڈراموں کی فین نکلی۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد شیخ وینس اور میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ مریم نواز نے 5 روز کے اندر صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ستھرا پنجاب کی طرح صاف پانی اتھارٹی پنجاب کو ری اسٹرکچر کر کے جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو ٹیکنیکی اور انتظامی لحاظ سے مکمل بااختیار بنایا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل
حاصل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید ترین جاپانی اور چینی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی۔ پنجاب بھر میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجلاس میں تمام 5734 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور نگہداشت یقینی بنانے کا حکم دیا گیا، جبکہ حسب ضرورت مزید پلانٹس لگانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے کے تمام اضلاع اور تحصیلوں تک پھیلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ سترہ پنجاب کی طرز پر پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو فعال اور منظم بنایا جائے گا۔ صاف پانی منصوبہ میرے دل کے بے حد قریب ہے، سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی محمد سیف انور جپا کا نالہ ڈیگ ظفروال کا دورہ لیڑی اور سکروڑ کے مقام پر واقع حفاظتی بند کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ایکسین اریگیشن فلڈ بند ڈویژن کی جانب سے جاری حفاظتی اقدامات اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ ظفروال سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے طارق اسحاق کے مطابق ڈی جی پی ڈی ایم اے نے حفاظتی بند پر جاری ترقیاتی کاموں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی انتظامات بر وقت مکمل کرنے، نالہ ڈیگ کے حفاظتی بند کو ہنگامی بنیادوں پر مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر لودھا محمد اشرف کی زیر صدارت پری اسموگ ایکشن پلان بارے اجلاس۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ڈاکٹر منزہ نسیم نے محکمانہ اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ لودھا سے مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد علیم ساگر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ملک ظفر، ڈی ایس پی ٹریفک عامر جمیل، اے ڈی لوکل گورنمنٹ مدثر حسن، سیکریٹری آر ٹی اے زاہد حسن نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا، حکومت پنجاب کا صوبہ بھر میں انسداد اسموگ پر فوکس ہے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے تمام محکموں کے سربراہان اپنے اسکواڈ تشکیل دیں۔ انہوں نے کہا، انسداد اسموگ کی کارروائیاں ہائی لیول پر مانیٹر کی جائیں گی۔ سرگودا شہر اور گرد و نواح میں 18 گھنٹوں کے دوران بارش کا دوسرا سپیل۔ شہر میں اب تک مجموعی طور پر 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے میر نوید اختر کے مطابق ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری کی ہدایت پر بارش کے دوران واسا کا فیلڈ سٹاف مسلسل متحرک رہا۔ ڈسپوزلز کے ساتھ ہیوی پمپس کے ذریعے بھی مختلف علاقوں سے پانی نکالا گیا۔ ایم ڈی واسا ابوبکر عمران تمام فیلڈ افسران کے ہمراہ خود نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کرتے رہے۔ ڈسپوزلز کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی بندش کی صورت میں متبادل انتظامات بھی فعال کر دیے گئے۔ کمپنی باغ کا زیر زمین سٹوریج ٹینک مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ رحمت العالمین پارک کا انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بھی آپریشنل کر دیا گیا۔ چناب نگر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال وڑائچ کے مطابق مونسون بارشوں کے باعث چناب نگر شہر کے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مسلسل بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سترہ پنجاب کی ٹیمیں نکاسی آب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاک پتن میں کسان اتحاد نے زراعت پر جی ایس ٹی اور ریونیو اتھارٹی ٹیکس کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ کسانوں نے حکومت پنجاب سے کولڈ سٹورز کے کرایہ فوری کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عمران سائی کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں آلو کے کاشتکاروں نے مناسب نرخ نہ ملنے اور کولڈ سٹورز کے بھاری کرایوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کسان اتحاد نے 50 کلو گرام فی جالی 650 روپے کولڈ سٹور کرایہ مسترد کرتے ہوئے اسے کسان دشمن قرار دے دیا۔ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ क़यादत 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने कहा, अगर हुकूमत ने किसानों के मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम न किए तो 2 अगस्त को मरकजी सदर खालिद महमूद की क़यादत में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक तो फसलों के रेट नहीं है और ऊपर से डीजल भी महंगा है, बिजली महंगी, खाद भी महंगी है, ज़राइया दवाइयात भी महंगी हैं। किसानों को जीने दो, किसानों का माशी कत्ल बंद करो। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगी खाद, डीजल, ज़रूरी अद्वियात और दीगर बढ़ती हुई पैदावारी लागत के बाद GST और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 5% टैक्स किसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत फौरी तौर पर अजाफी टैक्सेस वापस ले और कोल्ड स्टोर्स के किरायों का असर नौ तयन करे। जावेद नगर शेरघर से मशरक डिजिटल के डॉक्टर मुदस्सिर सिद्दीक अनाई की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जिसके मुताबिक चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब, डिप्टी कमिश्नर ओकारा, CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर हिदायत अदनान याकूब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने शेरघर, हुज्जा शाह मुकीम, राजवाल, सालोवाल समेत तहसील भर में सरप्राइज छापे मारे। दौरान चेकिंग बिला लाइसेंस, बगैर साइन बोर्ड, नशावर अद्वियात की फरोख समेत ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर ताहिल मेडिकल स्टोर फरीदकोट, चिरागिया मेडिकल स्टोर अड्डा सालोवाल, जुबैर मेडिकल स्टोर, खालिद मेडिकल स्टोर, सूफी हुसैन मेडिकल स्टोर समेत मुतादिद फार्मेसीज को सील कर दिया गया, जबकि कई के नमूना जात लैब भिजवा दिए।
SSP ऑपरेशन फैसलाबाद इमरान अहमद मलिक की खुली कचहरी, शहरियों ने मसाइल पर मबनी दरखास्तें पेश की। फैसलाबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे दानिश शबीर के मुताबिक SSP ऑपरेशन ने अफसरान को हदायत जारी की कि फ़ौरन शहरियों के मसाइल हल करवाए जाएँ। उन्होंने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम दरखास्तों पर मुकर्रर वक्त के अंदर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। चकवाल से मशरक डिजिटल के एहसन रफीक की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चकवाल DSP राजा मोहम्मद सरफराज से अवामी प्रेस क्लब के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द को ट्रैफिक पुलिस के नए दफ्तर, लाइसेंस ब्रांच और खिदमत मरकज का दौरा कराया गया। DSP राजा मोहम्मद सरफराज ने ड्राइविंग लाइसेंस, जुवेनाइल मोटरसाइकिल ड्राइविंग परमिट और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की अहमियत पर रोशनी डालते हुए शहरियों से हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अपील की है। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। खान के मोड़ के तलबा ने मरी स्काउट्स कैंप में फ्लैग ऑफ ऑनर का एजाज़ हासिल कर लिया। फूलनगर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे तैयब लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल खान के मोड़ के स्काउट्स तलबा ने पंजाब बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम घोड़ा गली मरी में मुनक़दा 7 रोज़ा तरबीती कैंप में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए फ्लैग ऑफ ऑनर का टाइटल अपने नाम कर लिया। तलबा ने ग्रुप लीडर डॉक्टर यूसुफ नदीम, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद इमरान यासीन की क़ियादत में कैंप में शिरकत की, जहाँ नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, टीम वर्क, इब्तदाई तिबी इमदाद, हंगामी हालात से निपटने और कायदाना सलाहियतों समेत मुख्तलिफ तरबीती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कसूर शौकत अली खान ने अपनी टीम के हमरा कैंप का दौरा किया। इस मौका पर AEO फिजिकल एजुकेशन और इंचार्ज स्काउट्स प्रोग्राम जिला कसूर शकीला बलोच भी मौजूद थी। डिविजनल स्पोर्ट्स सरगोदा के ज़ेरे इंतजाम डिवीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट मर्दों खवातीन अंडर 23 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 स्पोर्ट्स जिम्नेजियम सरगोदा में मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप में सरगोदा डिवीजन के चारों इजलास सरगोदा, भक्कर, खुशाब और मियांवाली से इंटर तहसील मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले बेहतरीन मर्दों खवातीन खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों की नुमाइंदगी की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ इंजीनियर नेस्पाक सरगोदा शमरोज खान थे। इवेंट के दौरान मर्दों और खवातीन के टीम इवेंट्स, सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में इंतहाई और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मर्दों के टीम इवेंट में जिला सरगोदा ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि जिला मियांवाली रनर अप रहा। खवातीन के टीम इवेंट में भी जिला सरगोदा ने जिला भक्कर को शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर ज़्यादातर ट्रॉफियां और इनफरादी एजाज़ात सरगोदा के खिलाड़ियों के हिस्से में आए, जिस पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर और दीगर मेहमानों ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर सरगोदा साइमा मंजूर को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। लाहौर तक मांगा मंडी रोड पर इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए शेख मोहम्मद लतीफ़ शायद मुतहरक इलेक्ट्रिक बस रूट को नई फिजिबिलिटी स्टडी में शामिल करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी एडमन ट्रांसपोर्ट पंजाब को बाकायदा नई दरखास्त जमा करवा दी। शेख मोहम्मद लतीफ़ शायद सदर नेशनल प्रेस क्लब मांगा मंडी ने दरखास्त में मुतालबा किया कि अवामी ज़रूरत और बढ़ती हुई सफरी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर तक मांगा मंडी रोड को नई इलेक्ट्रिक बस फिजिबिलिटी स्टडी में शामिल किया जाए और जल्द अज जल्द इस रूट पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस की मंजूरी दी जाए, ताकि शहरियों को महफूज, आरामदेह, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मैसर आ सके। उन्होंने हुकूमत पंजाब और महकमा ट्रांसपोर्ट से अपील की कि इस अवामी मुतालबे पर फौरी मुस्बत फैसला किया जाए। फैसलाबाद पुलिस ने 15 पर बोगस कॉल से पुलिस को गुमराह करने वाले मुल्ज़िमान धर लिए। मुल्ज़िमान ने रेस्क्यू पर डकैती की कॉल्स की थी। पुलिस ने जायबुका पर पहुंचकर तस्दीक की तो वारदात वाली बात ना थी। मुल्ज़िमान ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बोगस कॉल्स का सहारा लिया। थाना D टाइप कॉलोनी फैसलाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान हमाद, नासिर और आमिर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए 12 वेन्यूज़ का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3 और नामीबिया के दारुल हुकूमत विंडहॉक में वाक़े स्टेडियम को मुंतखब किया गया। 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप 24 साल बाद दोबारा अफ्रीकी सरजमीन पर मुनक्किद होगा। इससे कबल 2003 का वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया की मुश्तरका मेज़बानी में खेला गया था। वर्ल्ड कप 2027 में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC ने इस इवेंट के लिए नया 3 मरलों पर मुश्तमिल
फॉर्मेट भी मुतारफ़ करा दिया है। भारतीय अदाकारा और मॉडल शहनाज गिल ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और उसके फनकारों की खुलकर तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में शहनाज गिल ने पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से अपनी पसंद का इजहार करते हुए कहा कि इन ड्रामों में रिश्तों और मोहब्बत को इंतहाई खूबसूरती और हकीकत के करीब अंदाज में पेश किया जाता है। अदाकारा के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रामों में मोहब्बत दिखाने के लिए गैर ज़रूरी जिस्मानी कुर्बत पर इन्हिसार नहीं किया जाता, बल्कि जज्बात, तासुरात और मजबूत अदाकारी के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से किरदारों के दरमियान रोमांस ज़्यादा हकीकी महसूस होता है। शहनाज गिल ने पाकिस्तानी अदाकारों की सलाहियतों की भी तारीफ़ की और ख़ास तौर पर हानिया आमिर, बिलाल अब्बास और फात मुस्तफ़ा की अदाकारी को सराहा। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मुकाबला नहीं है, वो अव्वल नंबर पर हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक़ डिजिटल।